Unokoti hangkoro tongkasang naran bagai casali sanja dambahai tamani jarwo hapang tangfaroni luwaji mungbai hangkorni joto thangnang bodolni adronoti kaisa koglam panda achuka hangkor phani koglam khotolo pandawa hapang tangfaroni bisingo manjagika unokoti hangkorfa Dr. Bishal Kumar hangkor police tangphang Kanta Jahangir Koilashawni bakastepa Pradip Sarkar yakbara hangkorfa Sotobroto Nath Deputy Magistrate Deepak Saha bonokaribo koglam pandawa thangnang bodolni joto ojaman bisingo manjaka BJP ni ojama MLA Sudhanshu Das Unakoti Hangkor Porishotni Yaksu Sawadipoti Shemal Das BJP Koileshwar Mondoli Kasko Siddhartha Dotto Unakoti Hangkor Congress ni Kasko Mohammad Badruzzaman Congress ni Neta Rudendru Bhattacharya Satoban Das Torun Saha CPIM ni Unakoti Hangkor Tangphang Krishnendu Chudri CPIM ni Ojama Subroto Das Minto Das Vishnu Goswami Tipramothani Ojama Ranjan Singha Trinamool Congress ni Ojama Yakhan Khobai Kubuni Ojamarok Manjaka Koglam Pandabo Congress CPM te Tipramothani Phasing te Trinamool ni Bakhaktibo Sanmung Tisadaka Lai Thangnai Noi March Salmari Board Lekhamani Salo Hangkoni Juda Juda Amtuyo Patimarun Toye Siring Sarop Toyoi Naichere Mazragang Rokno Romnani Bagai Kokcharkha समरूपार और फुलवरी कांडी उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करके हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें ऑनरेबल एमएलए श्री सुधांशु दास जी बदरू जमाल जी और सीपीआईएम से श्री कृष्णेंदु चौधरी जी सब लोग शामिल थे और भी उनके कई कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस तरह की कोई भी दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि ना वो इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो और अगर इन्वॉल्व हुए तो सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसमें वो किसी तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 99% लोग अच्छे हैं और जो 1% लोग इसका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ जाएं कि कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का उनको सपोर्ट नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और अगर पीड़ित की तरफ से कोई भी कंप्लेन आएगी तो पुलिस उसमें उनका कड़ी से कड़ी उनमें पनिशमेंट दी जाएगी। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जो 2-4 इंसिडेंट्स हुआ है इस तरह की किसी इंसिडेंट का रिपीटेशन नहीं होगा और कुछ जो लोग शरारती तत्व हैं जो इस तरह के इंसिडेंट करके भाग रहे हैं या कुछ छोटी मोटी घटनाएं कर रहे हैं तो उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और पुलिस उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगी। थैंक यू। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা হয়েছে। মূলত 2 তারিখ যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আমাদের ঊনকোটি জেলার বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটেছে। এটাকে কিভাবে আমরা উভয় দলই যাতে এটাকে না হয় তার জন্য আলোচনা হয়েছে। এখানে আমাদের নির্বাচিত সদস্য ফটিকায়ের শ্রদ্ধেয় সুধাংশু দাস উপস্থিত আছেন, অন্যরা আসতে পারেননি এবং আমাদের কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি এবং ত্রিপুরামাথা দলের কুমারঘাট কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন, প্রশাসনের এসপি ম্যাডামও উপস্থিত আছেন। আমরা সবাই চাই নির্বাচন হয়ে গেছে ঠিক আছে, একদল জিতবে একদল হারবে, এখন এটা যাতে বিভিন্ন এলাকাতে কোনো ধরনের ঘটনাগুলো না ঘটে। কারণ সবথেকে বড় হচ্ছে এখন সিবিএসসির পরীক্ষা চলছে, টিবিএসসি বোর্ডের পরীক্ষা চলছে, স্কুলের পরীক্ষা চলছে, ছাত্রছাত্রীদের অসম্ভব অসুবিধা হচ্ছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে। তো সবাই যদি আমরা এটা দায়িত্ব নিই তাহলে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে না। এবং বিশেষ করে আমি অনুরোধ রাখবো, আলোচনা হয়েছে এখানে যে যেহেতু শাসক দল বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, শপথ হবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে, হয়তো ওনাদেরকেই বড় দায়িত্ব নিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের দলের পক্ষ থেকেই আমরা জোটের যারা আছি আমরা সেটা দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে আমাদের তরফ থেকে এই ধরনের কোনো ঘটনা বা কোনো প্ররোচনা আমাদের তরফ থেকে হবে না। এবং আমার মনে হয় বিভিন্ন এলাকাগুলোতে যখন ঘটনাগুলো ঘটে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে আমরা লিডারশিপ যারা আছি আদান প্রদান করে নিই তাহলে অনেকটা বিষয় সহজ হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। আর যদি এটা আমার নিজের কাছে রেখে দিই সেটা এতটা সহজ হবে না। এটা ঠিক যে সমস্ত ঘটনা প্রশাসনের দ্বারা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, যেটা আমরা নিজেরা পারবো যদি আমাদের সেইভাবে মনের দিক থেকে আমরা তৈরি থাকি। তা আমি এটাই অনুরোধ আমাদের আজকের এই যে সভা হয়েছে, দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে,
দীর্ঘ আলোচনার পর ডিএম সাহেব এখানে আলোচনা করেছেন, এসপি ম্যাডামও আলোচনা করেছেন। এটাই যে আমরা যা আবার হয়ে গেছে, আজকে এখন থেকে যাতে আর নতুন করে কোনো ধরনের কোনো ঘটনায় আমাদের ঊনকোটি জেলার মধ্যে না ঘটে। সবাইকে ধন্যবাদ। মিডিয়া বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের মাধ্যমে ঊনকোটি জেলার সমস্ত সুনাগরিক বৃন্দের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, গণতন্ত্রে সরকার আসে সরকার যায়, এটা খুব স্বাভাবিক। জনগণের আশীর্বাদে গত 2 তারিখে রেজাল্ট আউটের পর ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বিতীয়বার সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আমাদের নীতি আদর্শের উপর বিশ্বাস করে যেহেতু ভোট দিয়েছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া, প্রত্যেকটা মানুষের পাশে থেকে এই জেলার যেমন উন্নয়ন আমাদের করতে হবে, তেমনি রাজ্যের উন্নয়ন আমাদের করতে হবে। গত 5 বছরে আমরা যেভাবে প্রত্যেকটা মানুষকে সবকা সাথ সবকা বিকাশের নীতিতে আমরা উন্নয়ন করেছি, সিমিলারলি আগামী 5 বছরও আমরা সেইভাবে মানুষের পাশে থাকব। আমি মিডিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কার্যকর্তার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই জেলা আমাদের, এই বিধানসভাগুলি আমাদের, গ্রামগুলি আমাদের, গ্রামের নাগরিকও আমাদের। হয়তো একে অপরে মতাদর্শ কারণে কেউ সিপিএম করে, কেউ বিজেপি করে, কেউ কংগ্রেস করে, কিন্তু মাথায় রাখবেন সবাই আমাদের একই গ্রামের মানুষ, একই এলাকার মানুষ, সবার সাথে আমাদের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। হয়তোবা নির্বাচন জড়িত কারণে কিছু সময় একটু ঘাটতি থাকে, কিন্তু নির্বাচনের 1 মাস 2 মাস পরে আবার সেই আত্মীয়তা আমরা ফিরে পাই। তো আমরা যেন এমন কোনো ঘটনার সাথে যুক্ত না থাকি, বা কোনো কার্যকর্তা যেন এমন কোনো ঘটনার সাথে যুক্ত না থাকে যাতে করে তার যে এলাকার মধ্যে যে আত্মীয়তা আছে, সম্প্রীতি আছে, এটা যেন বিনষ্ট না হয়। পাশাপাশি যেহেতু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, মাথায় রাখতে হবে তারাও আগামী দিন আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের কথা মাথায় রেখে প্রত্যেকটা এলাকায় শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের। বিজয় মিছিল যেখানে হবে শান্তিপূর্ণভাবে যেন আমরা বিজয় মিছিল করি, এবং অযথা কোনো জায়গাতে, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে কোনো জায়গাতে বাজি কিংবা ফটকা ফোটানো কোনোভাবেই বঞ্চিত সমীচীন হবে না, কোনোভাবে এটা ঠিক হবে না, কারণ প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব, বিশেষ করে বিজেপি কার্যকর্তাদের, আপনারা সবাই নিজ নিজ এলাকায় দায়িত্ব নেবেন। নেতৃত্বের কাছেও আমাদের অনুরোধ, আপনারা দায়িত্ব নেবেন এবং এলাকাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করবেন। কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। বিশেষ কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে টেলিফোনে জানাবেন, প্রশাসনের কাছে নেবেন। এর বাইরে যদি গিয়ে কোনো অতি উৎসাহিত কার্যকর্তা বা কোনো লোক কোনো রকম অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে কোনো রকমের সাপোর্ট আপনারা পাবেন না। প্রশাসন যদি কাউকে অ্যারেস্ট করে, তার জন্য দায়ভার কিন্তু আমাদের থাকবে না। তা আমি পরিষ্কার সমস্ত বিজেপি দলের কার্যকর্তা ঊনকোটি জেলাবাসীর কাছে আবেদন থাকবে, আপনারা সবাই এলাকার শান্তি বজায় রাখুন এবং আগামী দিন সবার সাথে মিলে মিশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এলাকাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা পরামর্শ দেবেন। আপনাদের পরামর্শ মতো আমরা এলাকার উন্নয়ন করব। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।